ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تاکہ جو بھی دیکھے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل سنی صابری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل عرس دادا میاں رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس محفل میں عقائد و اعمال کی اصلاح کی جائے۔ یہاں جتنی بڑی تعداد میں ہمارے بھائی موجود ہیں، اتنی ہی بڑی تعداد میں ہماری بہنیں بھی موجود ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج گفتگو ہم ایسی کریں کہ جس سے بہنوں اور بھائی دونوں حضرات کے لیے مشترکہ کوئی گفتگو ہو جائے، تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور ہمارا بھی بھلا ہو۔ میں آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ہمیشہ کسی کی فکر کسی کو اسی وقت ہوتی ہے جب اس کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے۔ اسی طرح دادا دادی اگر واقعی اپنے پوتا پوتیوں سے محبت کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارے پوتا پوتی کا مستقبل کیا ہے۔ اسی طریقے سے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، محبت کی بنیاد پر فکر ہوتی ہے۔ جس کو جس کی محبت نہیں ہوتی اس کو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ ماں باپ اولاد کی فکر کرتے ہیں، شاگردوں کی فکر اچھا استاد کرتا ہے، مریدوں کی فکر اچھے پیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ سمجھتے چلے جائیں، لیکن یاد رکھنا جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کی اتنی زیادہ فکر کرتا ہے۔ مگر ہم جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد کی جتنی فکر نہیں ہے اس سے زیادہ اپنی امت کی فکر ہے۔ اپنے خاندان کے لوگوں کی جتنی زیادہ فکر نہیں ہے اس سے زیادہ اپنی امت کی فکر ہے۔ حالانکہ خاندان کے لوگ بھی امت میں شامل ہے، لیکن ایک بات کہنے کی ہے، سمجھنے سمجھانے کی ہے۔ ذرا کوئی غور تو کرے، ذرا کوئی سوچے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو یاد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر، میرا لال جب زمین پر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے سب پیشانی کو زمین پر رکھا، اور پیشانی زمین پر رکھنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کہی کیا کہی؟ ذرا غور سے سننا، ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور زمین پر آتے ہیں اور پیشانی زمین پر رکھ کر کے پہلے کیا کہتے ہیں؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ میرے بھائیوں ذرا محسوس کرو، یہ گفتگو سننے سے زیادہ محسوس کرنے والی ہے۔ دیکھو اپنے رسول اللہ اکبر خدا کے محبوب ہو کر ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں۔ بولو کبھی کسی گنہگار سے کسی کو محبت کرتے دیکھا ہے؟ ارے نیک
नेक लोग तो गुनहगारों से नफरत करते हैं, मुत्तकी लोग तो गुनहगारों से अपने आप को दूर करते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, ये कैसी हस्ती है, मासूम ही नहीं सैयदुल मासूमीन है मेरे आका, इतने बड़े हैं अल्लाह की मखलूक में, उनसे बड़ा कोई था न है न हो सकता है। अरे सारी मखलूक अल्लाह की रजा चाहती है और अल्लाह उनकी रजा चाहता है। मेरे इमाम कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह जिसकी खुशी चाहे वो रसूल। अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं, और आका अलैहिस्सलाम को उम्मत की फिक्र क्या है? उम्मत की रोजी रोटी की फिक्र नहीं है, उम्मत की दुकान और मकान की फिक्र नहीं है, उम्मत के रोटी कपड़ा मकान की फिक्र नहीं है, उम्मत के घर और जायदाद की फिक्र नहीं है। अरे रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, दाना तो चिड़िया और कौवों को भी मिल जाता है, लिबास तो भीख में भी कोई किसी को दे देता है, नौकरों को भी दे देता है। जो चीज किसी को नहीं मिलती उस चीज की रसूलुल्लाह को फिक्र है। क्या फिक्र है? मेरी उम्मत जहन्नम से बच जाए, मेरी उम्मत की मगफिरत हो जाए, मेरी उम्मत की मगफिरत हो जाए, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम को फिक्र है। एक सवाल मैं पूछता हूँ, यहाँ नौजवानों की अक्सरियत है, अपनी बहनों से भी पूछता हूँ, जरा बताओ रसूलुल्लाह ने हमें जहन्नम से बचाने की जो फिक्र की है, क्या हम अपने आप को भी जहन्नम से बचाने की फिक्र कर रहे हैं? जरा गौर कीजिए, जरा सोचिए, हमने अपने आप को जहन्नम के रास्ते पर डाल रखा है। एक आसान सी बात मैं आपसे कहूं, एक रास्ता लखनऊ की तरफ जाता है, एक रास्ता मुंबई की तरफ जाता है। आप आलिम हो, आप हकीम हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप टीचर हो, आप पठान हो, आप मुगल हो, आप सैयद हो, आप शेख हो, आप कोई हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, अगर आपने लखनऊ का रास्ता इख्तियार किया और पूरी जिंदगी उस पर चलते रहे तो क्या कभी आप मुंबई पहुंच सकते हैं? बोलो, पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। और जिसने मुंबई का रास्ता इख्तियार किया वो कभी लखनऊ पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। आप कुछ भी हो, जो रास्ता चुनोगे उसी मंजिल पर पहुंचोगे। अब अपने आप से पूछो, जन्नत में सब जाना चाहते हैं, लेकिन जन्नत का रास्ता कितने लोग चल रहे हैं? जरा बताइए तो सही। बोलो, झूठ क्या जन्नत का रास्ता है? चुगली क्या जन्नत का रास्ता है? गीबत क्या जन्नत का रास्ता है? मस्जिदों को वीरान कर देना क्या जन्नत का रास्ता है? लड़कों का लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात का कायम करना क्या जन्नत का रास्ता है? गंदी फिल्मों को देखना क्या जन्नत का रास्ता है? गंदे पिक्चरों को देखना क्या जन्नत का रास्ता है? गाने गुनगुनाना क्या जन्नत का रास्ता है? अल्लाह अकबर, शादियों के मौके पे डीजे लगाकर मुशरिकों की तरह नाचना क्या जन्नत का रास्ता है? अपने बालों को हीरो की तरह कटवाना क्या जन्नत का रास्ता है? बेटियों का ब्यूटी पार्लर में जाना क्या जन्नत का रास्ता है? बेटियों का सीरियल देखकर उसी को अपने लिए आइडियल बनाना क्या जन्नत का रास्ता है? मुझे बताओ, रास्ता जहन्नम का सबने चुन रखा है और जन्नत की तरफ जाने का ख्वाब देख रहे हो। जैसे लखनऊ का रास्ता चुनने वाला कभी मुंबई नहीं जा सकता, चाहे सवारी कितनी अच्छी हो, चाहे कितना अक्लमंद हो, चाहे कितना दानिश्वर हो, जो रास्ता चुनेगा मंजिल वही मिलेगी। हमने रास्ता जहन्नम का चुना है। जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला नहीं है। जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता तो वो है। अल्लाह अकबर, कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, नफ्स कहता है सो जा, अल्लाह कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे, नमाज नींद से बेहतर है, तो नींद को छोड़कर, नरम गद्दों को छोड़कर जो मस्जिद को आबाद करते हैं, ये रास्ता जन्नत का रास्ता है। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या हमने जन्नत का रास्ता छोड़ नहीं दिया है? आइए, मुझे बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना, मेरे बाद दो तकरीरें आपको और सुननी है। हजरत पीर वजीउद्दीन साहब और हजरत अनस मियां साहब, इन दोनों हजरात से आपने गुफ्तगू सुननी है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। बड़ी ताखीर हुई है और गौर से सुनना। एक ही हदीस पढ़ना चाहता हूँ, कुछ
उसकी शरह के साथ, उसकी कुछ तौज़ीह के साथ बहुत ध्यान से सुनना। बहनें भी और भाई भी, हुजूर को फिक्र क्या है, यानी आज की तकरीर का अगर आप उन्वान दे सकते तो ये दे दीजिएगा, हुजूर को किस बात की फिक्र थी, हुजूर अलैहिस्सलाम को कौन सी फिक्र थी। हाय हाय, किसी माँ बाप को फिक्र होती है मेरी बच्ची को अच्छा रिश्ता आ जाए, मेरे नबी को फिक्र है, उम्मत की फिक्र है। मेरे माँ बाप को फिक्र होती है मेरे बच्चों को अच्छी डिग्रियां मिल जाए, नबी को फिक्र है, एक ही फिक्र है मेरे उम्मतियों को जन्नत की डिग्री मिल जाए। अल्लाह अकबर। नबी 1,24,000 कम और बेश आए, लेकिन किसी नबी ने अपनी उम्मत से इतना प्यार नहीं किया जितना आमिना के लाल ने अपनी उम्मत से प्यार किया है। आइए अब उस प्यार को महसूस करें। अल्लाह अकबर। एक हदीस सुनिए, हदीस की राविया कौन है। अल्लाह अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिआ साजिदा नकिया तकिया ज़किया आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन मलके फिरदौस बरी खातूने जन्नत खातूने क़यामत। अल्लाह अकबर। ज़ौजे मौला अली सैयदा फातिमा बिनते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हदीस की राविया है, फरमाती हैं एक मर्तबा दिल में ख्याल आया, अल्लाह अकबर, बहनों की खास तवज्जो, आपकी भी, अल्लाह अल्लाह। फरमाती हैं सैयदा फातिमा ज़हरा, दिल में ख्याल आया चलो आका से मुलाकात करते हैं, चलो अल्लाह के रसूल से जाकर के मुलाकात करते हैं। मौला अली से अर्ज़ किया मेरे सरकार चलिए ना, अल्लाह के रसूल की याद आ रही है, बाबा जान की याद आ रही है, हुजूर से चल के मुलाकात करते हैं। अब उसके बाद सैयदा और मौलाए कायनात दोनों मिलकर रसूलुल्लाह से, हमारे आका से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। सैयदा फरमाती हैं जब हम हुजूर के घर पहुंचे तो हमने हुजूर को कैसे देखा। अब मेरी तरफ देखें, तकरीर सुनी भी जाती है और तकरीर देखी भी जाती है। वैसे कहीं मैं कोई मुकर्रिर नहीं, सिर्फ मेरी कोशिश ये है कि जो दर्द मैं आपके सामने तकसीम करना चाहता हूँ उसको महसूस करें। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठे हैं, इन दोनों हाथों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं किया है अपने घुटनों पर, और यूं करके अपने घुटने समेटे हैं और सर को घुटने में रखकर अल्लाह के रसूल चुपके चुपके मोटे मोटे आंसुओं से तन्हाई में रो रहे हैं। इस दर्द को महसूस करो मेरी बहनों, मेरे भाइयों। रात की तारीकी और तन्हाई के अंदर पाप और जराइम करने वालों, गुनाह करके खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, कब के आसमान से पत्थर बरस चुके होते, कब से जमीन में जलजले आकर हम धसा दिए गए होते। पैगंबरों की औलाद को गुनाहों की वजह से सूअर और बंदर बना दिया अल्लाह ने। क्या समझते हो गुनाह को? गुनाह कोई बच्चों का खेल नहीं है। अल्लाह अकबर। कुरान उठा करके पढ़ो, अंबिया की औलादों ने जराइम किया, अल्लाह ने उनको सूअर और बंदर बनाकर 3 दिन में मार डाला। लेकिन अल्लाह अकबर, कौम लूत का अमल ये कौम करे, कौम आद का अमल ये कौम करे, कौम समूद का अमल ये कौम करे। लेकिन क्या बात है, इस कौम पर आसमान से पत्थर नहीं बरसते। अरे पत्थर बरसना तो दूर की बात है, बल्कि ठंडी ठंडी बारिश बरसती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। कभी सोचा इतने गुनाह करके भी हम बर्बाद क्यों नहीं, इतने गुनाह करके भी हम पे पत्थर क्यों नहीं बरसते, इतने गुनाह करके भी आसमान से आग क्यों नहीं बरसती, इतने गुनाह करके भी हम जमीन में क्यों नहीं धंसते? उसकी बस एक वजह है, अल्लाह तुम्हारे और मेरे पाप नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे और मेरे गुनाह नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ये देखता है मेरा महबूब उम्मत को देखकर परेशान हो जाएगा। महबूब को परेशानी में मैं अल्लाह देखना नहीं चाहता, इसलिए उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर। इस उम्मत पर कभी इज्तिमाई अजाब नहीं आ सकता। गौर फरमाइए। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह की फिक्र देखें। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे नबी घुटनों में सर रखकर यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। अगर आप इस मुहावरे को समझते हैं, घुटनों में सर रखकर तन्हाई में चुपके रो रहे हैं, मोटे मोटे आंसू मुस्तफा जान रहमत की आंखों से निकलते हैं और दाढ़ी को तर करते हैं, दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी है। अब
अपने नबी की मोहब्बत देखो, हुजूर हमसे प्यार कितना करते हैं, हुजूर हमसे मोहब्बत कितनी करते हैं। और जैसे सैयदा और मौलाए कायनात दोनों आए, अल्लाह अकबर, हुजूर रोने में इतने मसरूफ हैं, उनकी तरफ तवज्जो न की। सैयदा ने सलाम किया, बाबा उठ करके खड़े हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी, जब भी सैयदा को देखते उठ के खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर, सरकार उठ करके खड़े हुए। बाबा की आंखें आंसुओं से तर देखी, दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई देखी, तड़प गई और कहने लगी, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? तन्हा बैठकर, अकेले बैठकर तन्हाई में क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, मेरी बेटी, मैं मेराज पर गया था, तो मेराज पर जाने के बाद जो मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया था और जहन्नम को देखा था, और जहन्नम का अजाब मैंने अपनी आंखों से देखा, आज मुझे वो अजाब याद आ गया। हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, मैंने उम्मत पर कैसे कैसे अजाब देखा। मुख्तलिफ हदीस का इतने मजमुआ निचोड़ कर अब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सैयदा ने पूछा, बाबा आपने उम्मत पर क्या क्या अजाब देखा, उन्हें किन तकलीफों में देखा? तो अब मेरे आका बयान करने लगे, अब उसको जरा गौर से सुनो। अल्लाह अकबर। और नहीं सुधरोगे, नहीं संभलोगे, जिंदगी नहीं बदलोगे तो याद रखना, जहन्नम की आग से तुम्हें और हमें कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह अकबर। सैयदा ने पूछा, बाबा आपने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो आपने क्या मंजर देखा? तो अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने कुछ औरतों को देखा कि वो जहन्नम की आग के अंदर औंधी लटकी हुई है। बहनों की खास तवज्जो, काश मेरी बहनें ये जो हजारों की तादाद में सुनने के लिए आई है, जरा अपने दिल पर रसूलुल्लाह के इन जुमलों को लिख ले, जुमलों को नक्श कर ले। याद रखना, जलसों का मकसद हंसी मजाक नहीं, जलसों का मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं, जलसों का मकसद दुनियावी मफाद नहीं। सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल को कौन सी चीज रुला रही है, हुजूर को कौन सी चीज तड़पा रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम को कौन सी चीज बेकरार कर रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते, मेरी बेटी मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर कुछ औरतें औंधे मुंह लटकी हुई है और नंगी है, और उनके अल्लाह अकबर सीनों को उनके बालों से बांध करके जहन्नम की खूंटियों में लटकाया गया है। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर में तो लाओ मेरी बहनें भी और आप भी, अगर किसी को एसी में उल्टा लटका दिया जाए तो उसका कलेजा मुंह को आएगा, लेकिन एसी के कमरों में नहीं, अल्लाह अकबर, घरों में नहीं। एक तो जहन्नम की आग, जहन्नम के दहकते हुए शोले, अल्लाह अकबर। और जहन्नम की आग क्या है? जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है वो जान ले। 3000 साल तक के अल्लाह ने जहन्नम की आग को भड़काया है, तब कहीं जाकर जहन्नम की आग भड़की है। वो आग जिसको अल्लाह 3000 साल तक के भड़काए। अरे 5 मिनट में अपना चूल्हा जला लो तो उस चूल्हे की आग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम 5 मिनट जिस चूल्हे पर मेहनत करें, जिस आग को जलाएं, उसकी हरारत का ये आलम है। कुदरत ने जिस आग को 3000 साल तक जलाया होगा, जिस आग को 3000 साल तक भड़काया होगा, उस आग की तमाज़त का आलम क्या है, उस आग की तपिश का आलम क्या है, उस आग की हरारत का आलम क्या है। लोगों, अपने आप से मोहब्बत कर लो। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो। सादिक व मस्दूक सच्चे रसूल अपनी शहजादी को बता रहे हैं, औरतें नंगी जहन्नम में औंधे मुंह लटकी है, उनके बालों से उनके सीनों को बांध दिया गया है। अल्लाह अकबर। इतना अजाब देखा तो आका फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये कौन औरतें हैं जो जहन्नम में औंधी मुंह नंगी लटकी हुई हैं? अल्लाह अकबर। सर नीचे है, पैर ऊपर है। तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो
کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ آج جہنم میں اوندے منہ لٹکائی گئی ہے۔ یہ عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، بے پردہ رہتی تھی، کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی تھی۔ اللہ اکبر، ایک سوچ پیدا ہوتی ہے انسان کپڑے پہن کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کپڑا پہن کر ننگے رہنے کا مطلب یہ ہے اتنے باریک اور پتلے پتلے لباس پہنتی ہوگی کہ باریک اور پتلے کپڑے پہننے کی وجہ سے کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا ہوگا۔ عورت کو باریک کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، عورتیں پتلا کپڑا پہن رہی ہے، مطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہی ہے۔ عورتیں دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے، پردہ نہیں کر رہی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہی ہے۔ میری بہنوں سن لو، اداکارہ کے طریقے پر، سیریل اور فلم کی اداکارہ کے طریقے پر عمل کر کے تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ اگر عزت چاہتی ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پر عمل کرو۔ اللہ اکبر، تم تو اس رسول کی کنیز ہو جس کی شہزادی کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی حیا کی اتنی حفاظت کی ہے کہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ افسوس کی بات ہے آج کی بیٹیاں دوپٹوں کو مفلر بنا کر نکلی ہے۔ تم اپنے بالوں پر گھمنڈ کر رہی ہو، تم اپنے بالوں پر اترا رہی ہو، تم اپنی خوبصورتی پر غرور کر رہی ہو۔ یہ بال جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، یہ نازک سی چمڑی جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ ہائے میری بہنوں، اس دن تمہارا ہمارا کیا بنے گا؟ اپنا جسم کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے۔ ہم مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، مچھر کاٹ لے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مکھی کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اگر بتی کا چٹکا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، میں تو کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر تو نے ہمارے برے کرتوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہا مولا ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اگر کوئی دوست ہم سے نظر پھیر لیتا ہے تو دن بھر بے چینی میں وقت گزرتا ہے۔ میری بات کو محسوس کرو، میرے جملوں کو محسوس کرو۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں بتاؤ اگر کوئی ہم سے نظر پھیر لے، اگر کوئی ہم سے نظر پھیر لے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں ڈانٹ دے ہمارے رونے کو دل کرتا ہے۔ جب ہم کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کرتے، کسی کا ترچی نظر سے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے، جب اللہ ہم سے نظریں پھیر کر نگاہ رحمت پھیر کر جہنم کی آگ میں ڈالے گا، سوچو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ یاد رکھنا یہ دین کھیل نہیں ہے، یہ دین اللہ اکبر کہانی قصہ نہیں ہے۔ میری بہنوں اپنی کمزوری پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، 40 منٹ کا سیریل نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کے قانون پر عمل کرنا ہے۔ اور آج کل کی عورتیں اگر کپڑا خریدنے جاتی ہے تو دکاندار سے کہتی ہے ذرا وہ کپڑے نکالو جو سیریل میں اداکارہ نے پہنا تھا، ذرا وہ دوپٹہ نکالو جو اداکارہ نے پہنا تھا۔ میری بہن یہ پتلے پتلے اور باریک باریک لباس تم پہن رہی ہو، آدھی آدھی آستین کے کپڑے پہن رہی ہو، تمہارا آدھا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے گلا اتنا بڑا پہن رہی ہو کہ اللہ اکبر جو چیز نظر نہیں آنا چاہیے ہر محرم نامحرم کو وہ چیز نظر آ رہی ہے، اور پھر دوپٹوں کو مفلر بنا کر گلے میں لٹکا رہی ہو اور اس لالچ سے ولیمے میں جا رہی ہو۔ اللہ اکبر، چہرے خوبصورت بنائے جاتے ہیں، بیوٹی پارلر تک جاتی ہے بچیاں۔ میں اپنی قوم کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھتا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ غیرت تمہاری کہاں مر گئی؟ اللہ اکبر، جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے سے منع کیا اس مذہب کی ماننے والی عورت بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی ہے؟
ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، جس مذہب نے عورت کو دیور سے پردہ کرنے کا حکم دیا، وہ عورت کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس سے چوڑیاں کیسے پہن سکتی ہے؟ جب شوہر کے بھائی سے پردہ فرض ہے، جب پیر صاحب سے پردہ فرض ہے، جب امام صاحب سے پردہ فرض ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے نیک، اللہ کی مخلوق میں سب سے پرہیزگار، اللہ کی مخلوق میں سب سے متقی کون ہستی ہے؟ میں اپنے الفاظ میں کہوں، نبی صرف متقی نہیں ہے، نبی تو سراپا تقویٰ ہے۔ نبی صرف مومن نہیں ہے، نبی سراپا ایمان ہے۔ نبی صرف نیک نہیں ہے بلکہ نبی سراپا نیکی ہے، بلکہ جانے نیکی ہے، وہ جانے ایمان ہے، ایمان کا ایمان ہے۔ مگر سن لو، عورت کو نبی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ سوچیے، جو مذہب اتنا پوتر ہو، جو مذہب اتنا پاک ہو کہ وہ نبی کے سامنے، سید المعصومین کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب جس نے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، جب نبی کے ہاتھ میں عورت ہاتھ نہیں دے سکتی تو کسی چوڑی پہنانے والے کے ہاتھ میں اور مہندی لگانے والے کے ہاتھ میں عورت ہاتھ کیسے دے سکتی؟ وہ بھی کافر اور مشرک کے ہاتھ، وہ بھی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں۔ یاد رکھنا، جتنی رنگ ریلیاں منانی ہے منا لو، جتنی رنگ ریلیاں کرنی ہے کر لو، آخر موت ہے موت۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت سے تم بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی۔ بتاؤ، مرنے کے بعد کون بچانے آئے گا؟ حسن پر اترانے والوں، حسن پر گھمنڈ کرنے والوں، بالوں پر اترانے والوں، جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، دولت پر اترانے والوں، یہ سب چھین لیا جائے گا۔ اللہ دینا جانتا ہے، اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ سن لو۔